lot of our nurses are logged in automatically in our meeting. And today we will start the seminar with the prayer of Sister Hathune Dogan. Our chairperson, Sister Hathune Dogan, will start with Lord's Prayer. Thank you, Sister. Amen. Reverend Sister Hathune Dogan, the chairperson of Sister Hathune Foundation, and our respected beloved chairperson of Indo-European Career Builders, our most respected Johann Demir from Hamburg, my nephew, Mr. Binosti Baby, dear friends, nurses who are listening us from different parts of the country. Good afternoon, everybody. We are starting the seminar. As India is the richest country for the human resources, Germany is now starving for the human resources from India. So let me convert to Malayalam because most of our audiences, they are from Malayalis. It will be more convenient for them if I continue my remaining part with the Malayalam. 2000 മുതൽ സിസ്റ്റർ ഹാത്തുനെ ഡോഗൻ കേരളത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. The place where I'm standing right now is the headquarters of Sister Hathune Dogan in India. She was staying with us for the past 20 years in the same building. Unfortunately, this year, because of the corona, now Europeans are allowed to come to India during this short period for the past 2 years. That is the reason Sister could not attend here in person because of the COVID-19 pandemic protocol. She cannot come from, no Europeans can come from Europe to India. Only the Indian passport holders can come to India. That is why we feel we badly feel the absence of Sister in Sister Hathune Foundation. Anyway, for the past 20 years, every Malayali people, when they meet Hathune Dogan, they have one question. Sister, can you help me to migrate to Germany? Because Germany is the dreamland of every Indians. There is about 27 countries in the European Union. Germany is the pioneer. Germany is leading the European Union. Sister said sorry, because the German law will not allow anybody to migrate to Germany easily. It is not easy. But in 2020, the German government passed a law in the German parliament. It is called Make in Germany. According to the new law, they opened the doors for the Indian nurses, Indian professionals, and Indian students. Accordingly, it is initially started, anybody who passed the B2, they can come to Germany, migrate to Germany. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നിയമം. B2 വരെ പാസ്സാക്കിയ ഏതൊരാളിനും ജർമ്മനിയുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനി മെയ്ക്ക് ഇൻ ജർമ്മനി എന്നുള്ള നിയമം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ തന്നെ സിസ്റ്റർ ഹാത്തുനെ ഫൗണ്ടേഷൻ ജർമ്മൻ ഭാഷാ പഠനം ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ഇത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സിസ്റ്ററുടെ ഒരു സ്വപ്നപ്രകാരം ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം യുവജനങ്ങളെ ജർമ്മനിയിലെത്തിക്കുക,
ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന ഒറ്റ അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഏതാണ്ട് 21 രാജ്യങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് മേഖലയിലാണ് സിസ്റ്റർ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ മേഖല. കേരളത്തിൽ 80 സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി സൗജന്യമായിട്ട് തയ്യൽ പരിശീലനം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, കിണറുകൾ കുത്തി കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു. നിശബ്ദമായിട്ട് ഹാത്വന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 80 സെൻറ്ററുകളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് അതിലൊന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ജർമ്മനി ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി 3ാം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നിട്ടത്. ഇവിടെ ജർമ്മൻ ഭാഷ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹാഫ് പ്രൈസിൽ, ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് പ്രൈസിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നത് ജർമ്മൻകാരാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മാസം കൊണ്ട് ഈ കൊറോണയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാറുമെന്നാണ് ഇന്നലെ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം ഒരു സംഘം ടീച്ചർമാരും ജർമ്മൻ സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിലാണ്, ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ തുറബ്ദീൻ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഏക്കറിലുള്ള വലിയൊരു ക്യാമ്പസാണ്, ജർമ്മൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഹാത്വന ഫൗണ്ടേഷൻ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇവിടെ യുഹാനൻ ഡെമീറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. യുഹാനൻ ഡെമീർ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിങ് എംപ്ലോയർ ഇൻ ജർമ്മനി. നേഴ്സസ്മാർക്ക്, ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി നൽകുന്ന എംപ്ലോയറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യുഹാനൻ ഡെമീർ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്ററുടെ ഒരു നെഫ്യൂ ആണ്, ബന്ധുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇന്ന് യുഹാനൻ ഡെമീറിനോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ജർമ്മനിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്. 1000-1500 നഴ്സുമാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നഴ്സസിന് വേണ്ടി വലിയ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അനാർക്കന്യവും തന്നെ, ഫുൾ അനാർക്കന്യവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ B2-ൽ നിന്ന് B1-ലേക്ക് താന്നു. ഇപ്പോൾ അത് B1-ൽ നിന്ന് വീണ്ടും A2-ലേക്ക് താന്നു. ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് A2 പാസ്സായിട്ടുള്ള, A2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറും 2 മാസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. A2 പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്ര പേരെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ആരംഭിക്കുവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നഴ്സസിനൊരു വലിയ സുവർണ അവസരമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ്, സാധാരണ നഴ്സുമാർ വിദേശത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-15 ലക്ഷം രൂപ, 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ കഥകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊന്നുമില്ല. ചെറിയ നിങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ചിലവുകളും അത് നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഈ അറ്റസ്റ്റേഷൻ്റെ ചിലവുകളും, എംബസിയിൽ വരുന്ന വിസയുടെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, അവർ ഫീസ് അവിടെ അടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ചെറിയ കാശ് അത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സിസ്റ്റർ ഹാത്വന ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി അല്ല. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് മുട്ടിച്ചു തരും. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നേരിട്ട് സിസ്റ്റർക്ക് അവിടേക്ക് യുഹാനൻ ഡെമീറിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് A2 പാസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ്, കൃത്യം 4 മാസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ താമസിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നഴ്സസിന് വേണ്ടി, മറ്റ് അന്യ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട്. വൈകിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ മതി. 4 മാസം നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. ഇവിടെ 100-100ഓളം ആളുകൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നത്. പൂജയുടെ അവധിയായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ ഇവിടെ ജർമ്മൻ ഭാഷയുടെ വിദ്യാരംഭമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ ഇന്നലെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ അക്ഷരത്തിനിരുത്തുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സിസ്റ്ററുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, A2 വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക. A2 വരെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ A1-ന് 2 മാസം എടുക്കും, A2-ന് 2 മാസം എടുക്കും. കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും. ഇവിടെ തൊട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്ററുണ്ട്. OSDയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ 6 പേരെ അവിടെ പരീക്ഷയിൽ എഴുതിയത്, 2 ആഴ്ച മുമ്പ്
6 പേരെഴുതിയാൽ 5 പേരും ജയിച്ചു B1. ഇതൊരു പാടുമുള്ള കാര്യമല്ല. കൃത്യമായി താഴെ മുതൽ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി പോകണമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. വെറും നിങ്ങൾക്ക് 4 മാസം ചിലവഴിക്കാമെങ്കിൽ 4 മാസം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനി എന്ന സ്വപ്ന രാജ്യമാണ്. അത് ഫുൾ അനാർക്കന്യോങ്ങിനോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ CV കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ അനാർക്കന്യോങ് കിട്ടേണ്ടത്? അത് അനാർക്കന്യോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്. ഹാഫ് അനാർക്കന്യോങ് ഉണ്ട്, ഇനി ടൈൽ അനാർക്കന്യോങ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തക്ക പോലെ. കാരണം ഫുൾ അനാർക്കന്യോങ്ങിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ജർമ്മനിക്കൊരു കൃത്യതയുള്ള കറക്റ്റ് 8 മണിക്കൂർ മതി. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സസിന് അത് 10 കൂടുതലാവും. ഓവർ എടുക്കാനും ഓവർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് പോകും. ജർമ്മനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെക്കൻഡ് അതിൽ കൂടുതലില്ല. അതും ശനി ഞായറും അവധിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം 3100 യൂറോ ആണ് നിങ്ങളുടെ സാലറി. ഒരു യൂറോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 90 രൂപയോളമായി. അത് തന്നെയുമല്ല, ശനി ഞായർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ, ചെറിയ ജോലിയല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിന് ഡബിളാണ് കാശ് കിട്ടുന്നത്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, സ്പൗസ് വിസ കിട്ടും. 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു കുഞ്ഞിന് 250 യൂറോ വെച്ച് ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻറ് തരും. 4 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 4 കുട്ടികളുടെ ഹെഡിൽ 1000 യൂറോ ചുമ്മാ തരും. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു രാജ്യവും ലോകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വപ്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ കാശ് വാങ്ങില്ല, കാശ് പണത്തിൽ ഞങ്ങൾ തൊടില്ല. ഞങ്ങളൊരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി അല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കൃത്യമായ ജർമ്മനിയിലുള്ള എംപ്ലോയറുമായിട്ട് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. ആ എംപ്ലോയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടൈൽ അനാർക്കന്യോങ് അല്ലാതെ ഫുൾ അനാർക്കന്യോങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനുശേഷം പരീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേർണൽഷിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ അനാർക്കന്യോങ് കൺഫേം ചെയ്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ, മറ്റന്നാളല്ല അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓഫ്ലൈനിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ്. ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 മാസം ജീവിതത്തിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാവോ? നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. 4 മാസം. ഈ 4 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ പാസ്സാക്കി തരാമെന്ന്. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആരും ഉറപ്പ് കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഭാഷ ഏതൊരു മനുഷ്യനും പഠിക്കും. മലയാളത്തിൽ മലയാളം കട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും മലയാളികൾ ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല. എത്ര ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും ഭാഷ സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്, ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി 4 മാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് A1 കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് തുടങ്ങും. ജർമ്മനിയിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കട്ടെ. ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ beloved chairperson, Sister Hathune Dogen, to inaugurate this meeting. And I also invite our chief guest, Johannes Demir. He is a relative to sister also. He is the employer from Hamburg in Germany. I invite him to this meeting. And again, Binoj ലൈനിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിനോജുണ്ട്. ബിനോജിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് ഇൻവൈറ്റ് 62 പേര് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 62 പേര് നേഴ്സസാണ്. നേഴ്സസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സെമിനാറാണിത്. ഇനി ധാരാളം പേര് ഇതിനോട് ചേരാനായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അഡ്വേഴ്സായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിലാണ് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ആളുകൾ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നൗ
Sister Hathune Dogan, our beloved chairperson. She will bless you and she will speak about her experience and possibilities of Indians in Germany. Thank you, sister. You can speak. Thereafter, Johannes Demir will speak. Good morning, good afternoon, everybody, dear sisters and brothers in India. Today I'm glad and happy to hear you, to see you, to inaugurate this meeting. Namaskaram, Sahodra Sahodramare. Sugamanu. I am happy to be here today with you. I will start with my speech. First of all, greeting and blessing for the body. I greet the Indian sisters and brothers, many that to be nurses. We take this Indo-European German Center in the branch in India to take this person to have knowledge about their German language. Language is something special. German sometimes the people who are from European countries now. So but I think it's easier than Malayalam, sure. It's easier than Malayalam. Sister Atun Foundation is NGO, social charity organization. It's working free for everybody, mainly for empowerment of the women. It's already 31 years. It's working on this field. It's registered as an association where we became then as a foundation in different countries. Sister Atun Foundation is working in 44 countries, present in 44 countries. Some as a founder, some which one we are working in. In India, I myself, since 1991, I have connection. I'm working in India since 20 years. Here we have this center with Commander Theo Elias as a motto or engine of the work in India. Since so many years, I am thankful in the name of the foundation. Of course, every year I am coming to India, staying in India, interacting center. I am bringing people with me. Even this year, I had two teachers to stay 6 months long in interacting to teach you German language, but sorry, because of Corona, not me, not my team, not my teacher that could come to India. That's not my fault. It is a rule worldwide. Anyway, you have also got, thanks God, good teacher there, good tutor there. I think it's important to give both ear to open and to learn German language as soon as possible. Our mission is to help the women and mainly these nurses that to come to Germany. Germany, you know, is really beautiful country first of all, and the good systematically and everything is good organized, and the salary good, and discipline is important in Germany. What you have to learn is just language. And language, I think you are so clever, you can learn fast as possible. And for that, continue purpose, recruiting this issue is my godfather is Johannes Demir. He will later talk to you after me, I think. But what we can do here, we provide free of cost everything. And what I like to tell you, our mission is, my life motto is MER 2540. Jesus say, if you serve the needy one, you're serving me. And our foundation motto is sharing, caring, loving, teaching. That MER 25, 34 till 40. I was hungry, I was thirsty, I was naked, I was homeless, I was sick.
you done it or not. We tried to build houses for homeless people where it's necessary, dig wells for the thirsty people, give drugs for the naked people, give food for the hungry people. We are conducting free medical camp for the sick people. We have in Ethiopia eye operation campaign. This year I plan 1,000 people blind people to open their eyes. On 1st of December I will be in Ethiopia, in North Ethiopia. Now 7 years we are doing these medical camps in Ethiopia. We are doing also in India and different countries, but a special eye operation campaign now in Ethiopia. And more than that, we are digging also their wells, and we are building hospitals and daycare centers and schools, and teaching for us is important. You know, in India we have a telephony and computer since so many years. Many institutions, they are running both language in front and want to help you to have better chance and to get better study and to earn for your family to have enough salary and income. And for us, helping the people to help themselves is the main motto. Because of that, we have give you this chance to you and also to another people to have own job, to stay on your own land, we say in our proverb. And anyway, I'm thankful that you are coming to our center in Vaishamana-Shiri, and I invite the people who has interest to come to Germany to have a better life, to go to join with the Indo-European Center Vaishamana-Shiri. And I think if it's possible, if the way is open, I am coming personally there with a group. And also with the teacher, of course, they are ready, they are waiting, they are asking me which time we can go. But till now was not possible because of this corona, you know. I don't need to explain about that. I hope soon will be the allowance come that I can come there. I miss all of you to see you, to be with you, to hear the original German language. I think you have good teacher there, but again, mother tongue is a little bit different. So I hope you are well, and with this talk I inaugurate these courses and this speech. If you have later another questions to me, I am ready, I will hear to you. Now I will give the word for my godfather, Johannes Demer. Thank you, God bless you. Father Kario. Thank you, sister. Thank you for your nice words. For our nurses to come to Germany, and thank you very much. And all our students, all our nurses, they have a strong belief that whenever they are migrated to Germany, our own sister is there. If I met with some accident or if I met with some diseases, our sister will come and save us. That is our strength, and everybody believes on your presence, and thank you for inaugurating the meeting. Now, I invite. Elias, sorry, I want to say we have here more than 200 rooms. If somebody needs, you have here in the center, and center in Marburg, my address is with you. If somebody would like to make holiday or something like this, here is your house. Thank you, sister. Sister പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. വാർബുക്കിലെ സിസ്റ്ററുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെയുണ്ട്, വെബ്സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ ആർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലെ 300 പേർക്ക് താമസിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വലിയ ആസ്ഥാനമാണ് സിസ്റ്റർക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ കേന്ദ്രം ജർമ്മനിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ചെല്ലണമെങ്കിലും താമസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലവും തപ്പി പോകണ്ട, സിസ്റ്ററുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ചെന്നാൽ മതി. അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 10-200 പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും 100 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സോ വൈൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ജർമ്മനി, whatever happens to you, if in the event of any problem happens to your profession or your health or whatever it may be, we have a mother. She will come and carry you. That is our strength.
That's our power. Thank you, sister. Thank you for your invitation. So now I invite Johannes Damir. He's a part of this organization. He's one of the biggest employer in Germany. He's waiting for to talk about the German possibilities. And you people, once you passed your examination, you are going with Johannes Damir. You can see him in advance. You can talk to him. Whatever questions you have, any doubts you have, you can clarify it with him and he will talk. Thank you, Johannes Damir. Now you can talk. And good morning to everybody, to all nurses. I'm very happy to see a lot of nurses here in the campus. You know, I say to all of you also, thank you very much for your trustness, to give us your trust to the European Academy and to me. And I will say also hello, my godmother, Sister Hatune. So I see Sister Hatune very seldom because she has so many things to do in all of the countries in the world. And I'm very happy to see you here again, Sister Hatune. Yes, I would like to introduce myself a little bit. My name is Johannes Damir. I live in Germany, in Hamburg, in the city of Hamburg. And I know I have also more than 20 years experience with Anu Elias and family. We have a very good friendship and a business relation. So yes, thank you again for the invitation here. I can explain you something about the way how we can work together or how it works to reach the target that all of you get a job in Germany. So for that, we have to work very strongly together and strict together. I will let you know now step by step the steps, the first step to the last step for the final target of getting a job as a nurse. So right now you are here and I hope next days you just to come to our academy. Yes, at the beginning stages, before you start the courses, that means the A1 course, you have to send me your documents, which has to be attested by the embassy in India, the German embassy. This is important that you start to send me your documents before you start the courses. Why I'm telling this? Why I want your documents before or at the beginning of your courses. You know, you have to know we need approximately 5 months, maybe 6 months. This depends on the government. You know, each government has different times to analyze your documents and at the end to give a recognition for your documents. So, and the schedule is as follows. You send me right now or in the next weeks if you decide to come to us, you send me your documents. You have to make an appointment in the embassy, then you send me your documents. We start here in Hamburg the translation of your documents. So the translation, we need also 1 week, maybe 2 weeks time. It also depends on the company. After that, if we are getting the translations, we are sending all the documents, including the translations to the authority, to the German government, who are responsible for that. So, and the government need also 4 months, 5 months time. You know, I cannot say the month fixed because it depends on the government. Some government need more, some government need less. So, but in that time, we are start our work. You can start your work. You are in the academy and you start the German language. So, if everything goes fine,
we are making our work here, and that time you are making your work in the academy. So we save a lot of time if we start this process together. So I finish my work in Germany, you finish your courses in India. So and we waste not too much time for the contracts. So if you are finishing, if you are finishing your courses and then you send me the documents, then you have to wait again, this time as I mentioned. So it's not necessary to do that. So if you are working together, I think we will become success at the end. And this is how we have to work. So, and about the German courses, I will tell you right now, the needs in Germany right now is that you completed the B1 course. So that means you start with A1, then you go to A2, then you start with the B1 course. So if you complete the B1 course, so it's enough right now, the German rules right now give you the chance to come to Germany with a B1 course. This is especially for nurses. I think all of you right now in the campus are nurses. I'm speaking about nurses, not about Ausbildung. I think all of you are nurses. That's why I'm speaking especially. This program, what I'm telling you is for nurses. So, and then if you complete the B1 course, this is a big advantage for you, because I heard that some of the Indian students says B2 is a little bit difficult or something like that. Maybe it is difficult, but if you have the setting like that, if you have in your mind like that you think German language is difficult, I think it's difficult also that you learn it. But if you motivate yourself, if you motivate yourself, you can learn German language fast. This is not a big problem. So, and the advantage for you is to come with the B1 course. B1, everybody is completed, no problem. B1 is no problem. And the B2 course, you have to make it in Germany. You make it in Germany. This is a big advantage for you, because you are here in Germany, your colleagues are German, you're working in German, so you learn it much faster than in the school, example. I can tell you, here in Hamburg, example, there are, I don't know how many Indian engineers who are working for Airbus. I think everybody of you knows Airbus. Airbus needs, in the last 10 years, lot of engineers, specialists, and the majority of them are coming from India, but also from Kerala, from the states around Kerala. They are coming here, and they have an unbelievable good life. They learn German very fast. They know better than me German. So don't think German is a difficult language. If you think like that, it's maybe difficult for you because your settings are not right. If you motivate yourself, and if you want to come to Germany, you have to learn this language. This is the only thing. This is the only thing, nothing else. So, and it's very good for you, and it's very good for you that you come with the B1 course. So, and I will explain you again about the way how it works by the governments. So we send the documents to the government. It depends on your experience, depends on your study. That means in India we have two study options. One is the diploma nurse, and one is the BSc nurse. So it depends on your work experience. The government decide, not I decide, the government decide if you get a full recognition or if you get a half recognition. Half recognition means your standard is not like a full nurse. That means your salary is a little bit less than a full nurse.
So the salary for half recognition, or let me say half nurse, let me say this word, is around 2,400 to 2,500 euro brutto. We call it brutto. Some taxes we have to give all who are employees, all of us give some taxes to the government. So that means in the taxes are insurance and all of other cares who care the government to us. And then the next category is full nurse or full recognition, full Anerkennung. If you get this title, your salary is approximately 3,100 euro. You know, this depends on in which company you work. Some of them give 3,000, some of them give 3,100. I cannot fix it clear because at the end, this depends in which hospital or in which old-age home you are working. But this is the salary for a full nurse. The full nurse title you get if you have approximately 3 to 4 year experience, 3 to 4 year experience, and if you are working in a systematically department, that means, example, in the emergency department or something like that. This decides the government. So, and for the full nurses, the main thing for the full nurses is at the beginning you have the title from the government, full nurses, full nurse, full Anerkennung. But to finish this title, you have to complete your B2 course in Germany. So the company, the hospital, is guaranteed you that you are making the B2 course in Germany. So, and if you finish the B2 course, and if you send the company send that the exam to the government, then you are completely finished and you get the 100% title of full nurse. This is the way how it works. So, and about I can tell you about the working time example. The last times I have some question about the working time in the hospitals or in the old-age homes. This is also this variations between also it depends on the company. Some companies may write in the contract 38 hours per week. Some companies mention 40 hours per week. This is plus minus 38 or 40 hours per week. So then you have vacation. Every year you have vacation, and this is also depends on the company. Some companies give you 25 days. Some companies give you 30 days. You know, they have this range, plus minus. You know, that means you can, in 1 year, you make a plan. Here, all employees with making, in the beginning of the year, a plan of their vacations. So that means, on January, I want 2 weeks. In the summer, I want 3 weeks, like that. So you make a plan, and you have to give to the personal department, and they're signing your vacations back. So, and this is the way how it works. So if you are working together, in that case, I think we become success at the end. But you have to know also, you know, as Abu Elias told you in the first speech, a lot of people right now want to come to Germany because Germany have a very, very good system. This system is, you know, in completely Europe and all of the European countries. In England, if you compare it with England, if you compare it with all other countries, Germany has the perfect system for the people in Germany who are living in Germany. So that's why, you know, you can see the news of the news. Millions of people want to come to Germany. So because the system here is very good. We have a human system. We have a human
politician, everything. All people are the same. So you have insurance. All people in Germany have it automatically in insurance. That means you can go, if you want, you can go 10 times per day to the doctor. Example, you are paying nothing. You are paying nothing. So, and all of this the completely thing, the system in Germany is really one of the best in the world. So I know a lot of Indian engineers. They have a very, very good life. The families are here. They have children here. The children goes to good schools like that. So, and if we complete this work for you, you have to work with us perfectly. And you have also to know Germany, the success of Germany is discipline. That means, you know, if a company start to work on 8, example, on 8 o'clock, you have to be there on 8, not on 8:10, or not on 8:05. This is not good. Maybe for some of you they say, okay, 5 minutes less, more or less, it's not a problem. But for German companies, it's a problem. If we say on 8, you have to come on 8, on point. If we say on 10, you have to come on 10. So here, you have to work with the discipline. That's why Germany is have an unbelievable success in all kind of areas. So, and this is also you have to know. So maybe some of people think that we can do what we want. I don't know, but here is discipline very, very important. And I will also tell you that the hospitals and old age homes are very they have very good reputation with Indian nurses. So because they like Indian nurses because of the school system, this is a good advantage in between of, as I will tell you, example, some nurses coming from Indonesia, some nurses coming from other countries. But the Indian nurses are for the companies much better because of the school system. They have a good school system. You are the culture from India, they like it, and you have the mentality to come here to work. So, and this is the experience of the companies, and the experience are very good. This is also our advantage. So, I guess this is, I tell you something, I hope you understand all what I say. So, I will tell you again about the German language. You know, if you come, I hope you decide to come to us. We are working with you in trust. We are not telling you stories or I don't know. We cannot take the stars from the sky to you. You know, we tell you how we can work to get success at the end, and we have to work together. So, and I'm not the person who are telling you stories. I cannot promise you something which I cannot keep. So you have to know that. But I do all of my power for you to get success in the end. But this is the majority of that you have to bring. You know, and I want only one thing from you. You have to learn German language. B2 is very simple. Everybody can complete B2. This is very simple. But motivate yourself and learn not only in the academy. You can learn German. Learn in your private time. You can read newspapers. You can go to the internet, to Google. I don't know. There are so many helpful things in the social medias, by the internet, by YouTube, or something like that. You can use it to learn fast. And the key for all of you are the German language. This is the thing. And the German language is not so difficult as somebody thinks. No. Difficult is what is in your mind. If you change your mind, if you motivate you learn fast. So, like all other Indians here in Hamburg, you can't imagine how much Indian people living.
all of them knows. All of them, the husband knows, the woman knows, everybody of them knows German language. So this is not a part for discussion. So it depends on you. If you want, you learn. So yes, I think if I'm not forgetting something, I explain you all things what are in my mind right now. If I forget something, or if you have some questions to me, you can ask me. I'm here to answer your questions. And I'm saying now thank you again for the invitation in this meeting. I'm very happy to see all of you. Thank you very much. Thank you, Demir. Thank you very much for your explanation. You explained everything well. And if anybody want to ask some question, not only from here, the others, a lot of people from different parts of different regions of the world, they are watching this, they are participating in this meeting. They can also ask question, and he will answer. How is he explained well? What is the process? How we will go to Germany? What is the migration process? Only thing, the conclusion is that you just join with us for starting the German language. The moment you start joining with us for the language studies, we will start your paperwork. While you go through your studies, all the papers will be ready to induct you to Germany. That's what he said. Conclusion. So, if anybody have any doubt, you can ask him. Sir, I have one doubt. I have a total 5-year experience, sir. Then also 5-year gap. Any problem? Sorry again. You have 5-year gap. In which time? No, I didn't work. No. So how many years you are not working right now? From your last 2017. From 2017 till now you are not working. Not working. And what are you doing in that time? Why you are not working? I have one child also. Nobody is taking care. Okay, you are because you are pregnant and you get a child, you take care of your child, right? Yeah, actually I am working in Saudi. Then I have baby. I exit that country. Okay, and which diploma you have? You are BSc nurse or diploma nurse? Diploma. Okay, and how many work experience you have before you are caring your children? 5 years. 5 years. 5 years in the hospital. Yes. Okay, this is not a big problem, but I think from my experience, if you send your documents to the government, you get at first a half Anerkennung. Yeah. You know, a half Anerkennung. You are not getting because of the gap. You are not getting full Anerkennung. But this is not a problem for you. If you get a half Anerkennung, that means it is not bad. This is not bad. So you have time. You can go to a course. You can go to a course. This will be managed the hospital for you. You go to a course. The course, it took 1 year time, and after that you can make an exam to get the title full nurse. Yes. You understand what I'm saying? Yes. And okay. If you don't want to get the full title nurse, so that means you are a half nurse. So if you are comfortable with that, it's okay. If you are not comfortable for that, if you want more salary, you have to make the course. yes. Okay? Okay, sir. അഖിലയല്ലേ സംസാരിച്ചേ? അഖിലയുടെ CV എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരിക. നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലാച്ചസ് ഞങ്ങൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരും. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ അനാർക്കന്യവും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങളതാക്കിത്തരും. അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട.
നേരിട്ട് പെട്ടെന്ന് CV ഞാൻ അയച്ചു തരും. സർ, എൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ മുമ്പ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അലൗഡ് ആവില്ല. ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? റിൻസി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. റിൻസി നേഴ്സാണ്. റിൻസിയെ കാണാം. റിൻസി നേഴ്സാണ്. ഇതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു. അതേ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് നഴ്സസ് കൃത്യമായി റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരിച്ച് തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അനാർക്കന്യവും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിയും നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്, ഡമീർ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹമല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈൽ അനാർക്കന്യവും ആണോ ഫുൾ അനാർക്കന്യവും ആണോ തരേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അത് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ CV-യും നിങ്ങളുടെ ആ റെക്കോർഡ് വൈസുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. അവരുടെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തും. അല്ല, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കില്ല. നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അനാർക്കന്യവും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് തരും. നിങ്ങളുടെ CV പെട്ടെന്ന് അയച്ചു തരിക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡമീർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യ പഠനം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് ലെവൽ വരെ പഠിക്കും എന്നുള്ള അവസാനം ഞങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. താങ്ക് യു. Hello sir, here I have one doubt that as they completed B2 only with my completed name sir. B1 മതി. ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് B1-ൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് പല എംപ്ലോയേഴ്സും ഏറ്റവും തീർന്നവരെ പോലും തരാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് B2 എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല. B2 നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നീട് B2 ആവശ്യമാണ്. ആ സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ B2 എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് B1 വരെ മാത്രം മതി. B1 എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയതാണോ? അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ തരാം. ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ OSD ഉണ്ട്. OSDയിൽ എഴുതിയാൽ പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവും. ഗോയിത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാവില്ല. OSDയിൽ B1 പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു തരാം. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനകത്ത് ചേരുക. നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി തരാം. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയച്ച് ആ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ജർമ്മനിക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കും. Oh, very good. Sehr gut. Sehr gut. Du sprichst Deutsch. Das ist gut. Bitte. Ja, bitte. Whether our employer will give us B2 training in Germany? You mean, soll ich in Deutsch, auf Deutsch antworten oder auf Englisch? Auf Englisch. Yeah. You asked me about the B2 course in Germany, right? Yes, sir. Oh, as I described you, as I told you, at first you had to complete the B1 course in India. So, and then the hospital or the old age home, if you get the contract, they have to mention that they guarantee to the embassy and to the German government, they guarantee you that you have to make the B2 course in Germany. Otherwise, you are not getting the visa. So this is the important thing. And the hospital or the old age homes or the company you are getting the contract, they give you a letter for the embassy who is mentioning we guarantee for this person the B2 course in Germany. So with signing and stamp. And with this paper, you go to the embassy with the contract and with the recognition from the government, and then you get the visa. So, and the B2 course you make in the schools of the companies. They have different schools, and you make it there. It's clear? Yes, it's Ganeshan. Yeah, bitteschön, Zanesh. Yeah, sir. One doubt. If I completed B2 in India, Yeah. Any other exam shall I conducted in Germany? Any other exam? This is a good question, Zanesh. If you completed B2 in India, and if you have a good
good work experience, the possibility for you is to get directly full anerkennung, including the title full nurse. That means for you, it's not necessary to make a course in Germany. You get directly the full nurse. That means full salary also. If you finish in India with the exam of OSD Institute or with the exam of Goethe Institute. If you want this, you can do this, you know. But for you, it's easy to come with B1, but it depends on you. If you say, I want to finish the B2 course in India, this is your decision, you know. Okay, sir, that means if I completed B2 in India, I got license directly, right? Yes, you get, if all of other documents are completed and if the government says your experience are enough to get to give you the title full nurse. This is important to know. If the government says your experience work is not enough, if you have a B2 course, also in this case you are not getting a full title, you know. It depends on your experience, how many work experience you have. But the chance is high if you have the B2 course, and if the experience are good, you get the full nurse title. Okay, actually, when I heard some news, that means when I written exam in Germany, I think there was some 2 chances for exam. If I failed it 2 times, can I go back to India? Any something like that? No, this is also a good question. This is also a good question. You have no time frame to complete it. To complete it in B2. That means it depends on your visa. You know, if you get 18-month visa or 10-month visa, or I don't know how many months you get it. So if the visa is finished, you go again to the embassy and to get a new visa. But this also you have to work with your with the company you were working with. So it at that time the B2 course, but if not, this is not a criteria to go back. It's not a criteria. There is no time. So you have enough. If you are failed 1 time or 2 times, then you have to go back. It's not. This is not true. Okay, sir. Actually, this is for my wife. Yeah, she is studying B1 right now. Okay, that's why I attended this meeting. Okay, is it good? Is it good for after B1? I will join with you, or after B2? The paper was immediately to start the year. You are already late. Indo-European office document submit here. I will translation of the slot immediate process start. Already you are late. Indo-European office documents submit document procedure. They may have already told you 5 months to 6 months delay on the recognition. We are already late. That's why we in the European office. Okay, sir. Thank you. I have experience. Sorry. I will finish with Sanish, and then you can ask me. Sanish, as I told before, I hope everything understand me. We need a long time to get the recognition from the government. That's why I'm saying, before you start the German language courses, you have to send me your documents, your attested documents. Then we save a lot of times. Now you finish your B1, I think, if I'm understanding clear, but I didn't have your documents.
So if you send next week your documents, or if you get an appointment for attestation, it also took time. So maybe it took time to get the appointment, to send me the documents. I reached the document. It's maybe from now, it's taking time 3 weeks or something like that. And then we can start our work. So if you send me, before you start your languages courses, send me the documents, we can start our work. It's better for you, it's better for us. Thank you very much. Okay, the next question. Hello, sir, I'm Mary. I have known that I have 2 years of experience, and after that I have 2.5 years of experience gap. So is there any problem to work as a registered nurse there if I get B2? Is it experience gap? Is there any problem? No, there is no problem. There is no problem for experience gap. You have also you take care of your child, maybe, I think. മെറിൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഞങ്ങളത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരാം. My baby. Okay. So this is not a big problem for the government, but in that case, if you have diploma and 2-year experience, I think you get a half nurse. One minute, Johanna. Merin, are you BSc nurse or GNM? Yes, sir, I completed my degree. I'm a BSc nurse. BSc nurse, okay. Then your BSc nurse, you have 2-year experience. Yes, sir. So 99.9% you will get a full NRP. Which department you worked before? You had 2 years experience every year. I worked in labor room. Okay, then? After that, I have gap for 2.5 years. Gap is not a problem. Gap is a problem. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫുൾ അനാർക്കിനം എന്ന് പറയുന്നത് 4,600 അവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. തിയറിയിൽ 2,600 അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ 2,500 പ്രാക്ടിക്കലിൽ 2,100 അവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 4,600 അവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എ ഫുൾ അനാർക്കിനം. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് വി കാനോട്ട് ഏബിൾ ടു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കൊരു 99.9% ഒരു CV കണ്ട ഉടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യു ആർ എലിജിബിൾ ഓർ നോട്ട്. പക്ഷേ വി ഹാവ് സം സർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ യു ആർ എലിജിബിൾ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസുമായിട്ട്. യു ആർ എലിജിബിൾ, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ജർമ്മനി ആസ് എ നേഴ്സ് വിത്ത് ഫുൾ അനാർക്കിനം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 hours or 20 hours ആണ് കുറവെങ്കിൽ 2 or 3 months or 1 month, maybe 1 month ആ എത്ര അവറാണോ കുറവെന്നുള്ളത് ആ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അനാർക്കിനം കിട്ടും. നിങ്ങൾ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എ ഫുൾ അനാർക്കിനം. ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർസില് കൊച്ചിയില്. അപ്പം എൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാണ് നെക്സ്റ്റ് CV സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്കിപ്പോഴും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് രമീർ സാറ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർ കമ്പനിയിൽ B1 ലെവലിൽ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് A1 A2 B1 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 5 months ഉള്ളൂ. A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 month, A2 ഒരു 2 months, A1 1 month, A2 1 month, B1 ഒരു 1.5 monthനുള്ളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3-4 monthsനുള്ളിൽ നമ്മൾ B1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ആ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ B1 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റും അതേപോലെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ മാത്രമേ ജർമ്മൻ ഫിനിഷ് ആകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ മീൻസ് ടുഡേ ഇഫ് പോസിബിൾ യു സെൻഡ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഓർ നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസിൽ ഇത് എത്തിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു 1.5 വർഷത്തെ
എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി എനിക്ക് ഗ്യാപ്പാണ്, ഒരു 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഗ്യാപ്പല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ BSc നേഴ്സാണ്? അല്ല, ഞാൻ ഡിപ്ലോമയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ചെന്ന് മാത്രമേ അത് ഫുൾ അനാർക്കിനും ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 1.5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് അനാർക്കിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 100% ഇതാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ നേഴ്സ് വിത്ത് B1 ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റും, ഹാഫ് അനാർക്കിനും പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 6 മാസം 7 മാസം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് GNM 1.5 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഹാഫ് അനാർക്കിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ അനാർക്കിനിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. അനാർക്കിൻ ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു GNM ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനാർക്കിനും, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അനാർക്കിനും ഉണ്ട്, തിയറി അനാർക്കിനും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അനാർക്കിനുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ അവർ എത്രയാണോ കുറവുള്ളത് അത് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ തന്നെ ആ അവർ മാനേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്കി തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അക്കാഡമിയിൽ എത്തിച്ച് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു GNM നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 7 years എക്സ്പീരിയൻസ് സൗദിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 9 years ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 7 years experience very good for getting full anarchy. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ ഉപരി വേണ്ടത് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പേപ്പർ വർക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അക്കാദമിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ. ഗ്യാപ്പ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ഡിലേ ആകരുത്. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെനിയൽ സാർ കൊണ്ടുവന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. 300 അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് 300 വേക്കൻസിയുമായിട്ടാണ് ഈ സിറ്റിംഗ് നൗ. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് 300 പേരുടെ കൺഫർമേഷനുമായിട്ടാണ്. 300 കൺഫർമേഷൻ ഈ ഹാവ് 300 പേരുടെ കൺഫർമേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ട്. ആദ്യം ചേരുന്ന 300 പേർക്ക് B1 ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റും, ആദ്യത്തെ 300 പേർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഡിലേ ആയത്. ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ റെയിൻ വന്നുകൊണ്ട്. കാരണം 60-62 പേരൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കിടങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഹൈവേയിലാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ ആലപ്പി റൂട്ടിൽ കിടങ്ങറ ഹൈവേയിലാണ്. വലിയ ക്യാമ്പസാണ്, ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, എപ്പോഴും ബസ്സുണ്ട്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. സർ, ഞാൻ ബൗണ്ടറിസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ? എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങളുടെ ടൈം കളയാതെ. നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഈ കം ഹിയർ സൂൺ. സർ, ഞാൻ GNM ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 5 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനത് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടി അതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ബേസിക് GNM ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പോസ്റ്റ് VCയുടെ പുറകെ പോയി സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അനാർക്കിനും കിട്ടിയാൽ പോരെ. ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലേ. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി പോസ്റ്റ് BSc പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. അതിന് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന എഫേർട്ടിൻ്റെ പകുതി കാശും അതിൻ്റെ പകുതി എഫേർട്ടും മതി നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിലെത്താൻ. എത്രയും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ എത്തിക്കും. Okay, my name is Bijo. My name is with 13 years experience with various hospitals in ICU and ward also, even surgical and medical ICU and surgical and medical ward also. Right now I'm doing from 2019 January onward, I'm doing home care department with a daycare clinic.
that is provided by Dr. Raghavendra Prakash with such a specialty training. That academical means A1, A2, B1, B2, that language, how much it will expense? See, for Indo-European, here you are directly talking to the employer. Employer is sitting in your front. He is having 300 vacancies right now in his hands, as Binoj said here. So, sufficient. You are direct. Let me explain. So, directly you are directly interacting with the employer. Here there is no middleman. There is no commission. There is nothing. Only thing is, you bring your documents here. We will send it to the employer directly. As he said, it may take 4 to 5 months for completing all the process. By the time you can complete your German language proficiency, maximum is B1 is sufficient. And you asked about the charges. We are charging only 8,500 rupees per month. Here, there is no middleman. There is no recruiting agency. You are sitting in front of the employer. You can directly, we will send your documents directly to him. For language studies, we have only 8,500 rupees per month. Maybe within 4 months' time, you can complete your studies. We are charging only 8,500 rupees for study. And we do not charge any service charges. We are not asking any processing charges. Nothing. Only thing is, while you are sending documents, you have to attest your documents. Attestation charges will be there. That you have to pay to the attester directly. Normally, your documents will be attested by the VFS Cochin or the Indian Embassy in Bangalore or in Trivandrum. In the German consulate in Trivandrum, diplomatic consular is there, but their cost is very high. So VFS is available in Cochin. While you get it certified, you have to file, you have to pay the certification charges there. It is no way connected with us. That will not come much amount. And there is no processing charges, nothing. Only the actual cost is coming like this that you have to pay. That's all. Anything else you want to know, you can call us directly. Now I introduce Mr. Binoj was actively speaking on us for this for the past half an hour. You know, Binoj is my nephew. He is married from a sister's, our Hatuna sister's relative. He married from Germany. Welcome, Binoj. You can talk right now. I'm Mr. Jibin Sebastian. I'm currently working in Malta as a registered nurse. I have completed my B2, German B2 in last November, but unfortunately I lost my certificate. But recently I have contacted TELC and last month they have provided me the duplicate copy of the language certificate from the TELC. Can I apply with that? If you get from the exam? Yes, sir. The TELC has provided me again the duplicate copy of the language certificate. Oh, then it's no problem. Okay. Then it's no. If the governments see that this duplicate is from them original, then it's no problem. Okay. And for the Anarkanum process, how much it will take processing time? I tell you, 5, maybe 6 months. It depends on the government. The state of Germany, each state they have different time. It depends on the work they have. Maybe short time, maybe more time. You know, I cannot speak clearly. 5 months, 6 months, or something, more or less like that. You know. Okay. And will I get full acceptance or semi? How it will? How depends? I mean. So you are BC or you are diploma? Post BSc. Okay. How many experience you have? And the transcript, I have a theoretical including both GNM and post BSc. The theoretical hours is more than 2,500. Okay. And the practical is more than. Work experience. I have at the moment 3 years experience as a registered nurse in Malta. And
and 4.5 years in India. Hello. Hello. Yes. Binoj, this is a time for you. You please deliver your speech right now. Welcome, Binoj. Okay, then you have the highest chance to get it. Yeah. Okay. You have to contact immediately Indo-European. You can easily go to Germany because you are already in European country. So contact immediately Indo-European office. I think you know their email ID, and you contact him immediately. Okay. Then you can to Indo-European agency. Yes, Indo-Europe is not an agency. But we have a Indo-European is providing to direct, you can interact with the employer directly. Okay, check platform. Academy. One platform they are providing, you can go to directly with the Germany. So Indo-European is providing free platform for you at this moment. Yeah. So you are lucky, you are the right time now. You are completed B2. You can go. Are you Malayali or? Yes, I'm Malayali. Okay, this is a very good time on the just immediately in the office matter of the PR keep on the email ID provide him. Because I was stuck because of this problem. I lost the certificate and I tried to contact get back your certificate. It took COVID. It took some time to get me again copy. That's why I missed you will get back your certificate. If you have a photostat copy, if you have, please forward to Indo-European office. They will forward to German office and they will collect the copy from there. They have a facility for that. Yeah. Thank you. Thank you. Hello, sir. Hello, sir. My name is Vanita. Hello, sir. Yes. B1 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay. നിങ്ങൾക്ക് B1 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കത്തില്ല. 2,400 to 2,500 euro സാലറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2,600, അതായത് ഒരു ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എലിജിബിലിറ്റി 2,600 യൂറോയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്നത് 2,300 to 2,500 യൂറോ സാലറിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നാണ് 2,600 യൂറോ സാലറിയിലോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ടാക്സ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ എമൗണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2,600 വിത്ത് ബ്രൂട്ടോ ആണ്. 2,600 പറയുന്നത് ബ്രൂട്ടോ വിത്ത് ടാക്സ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടാക്സ് കട്ടും. Binod sir, ഒരു question. ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ this salary is after fully registered nurse or during the adaptation? അത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാലറിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ജിസിനിപ്പം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 20 hours കുറവുണ്ട്, അവർ പറയും വിഷേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അനാർക്കിനും 2 അനാർക്കിനുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടൈൽ അനാർക്കിനോ സാർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ടൈൽ അനാർക്കിനും ഫുൾ അനാർക്കിനും. ആ ടൈൽ അനാർക്കിനും കിട്ടിയാണോ ഫുൾ അനാർക്കിനും കിട്ടുകയാണോ എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ജർമ്മനിയിൽ അനാർക്കിനും സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള CV ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞങ്ങളെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു 4,600 ആവുന്നുണ്ടോ, എവിടെയാണ് കുറവ്, അതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ GM കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
ഞാൻ പോസ്റ്റ് PhD കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 5 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ഫുൾ NRI. GNM 2 വർഷം, പോസ്റ്റ് BSc എത്ര വർഷമുണ്ട്? 5 വർഷവും 8 മാസം. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് എത്രത്തിന് ആവശ്യം പോലും ഇല്ല, നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു GNM എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് BSc നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് അനാർക്കനോമിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്തോ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് 2 വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാലയളവിൽ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് BScക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഡിസംബർ വരെയായിരുന്നു എന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു സെപ്റ്റംബറോടുകൂടി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ 2 മാസം ഡിലേ ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് BScയുടെ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അല്ല, നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് BSc കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ? വനിജ പോസ്റ്റ് BSc കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ, can you hear me? Anyway, ആർക്കെങ്കിലും any other questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതൊരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എൻ്റെ പേര് ജിൻറ്റു. ഞാൻ ഇസ്രയേലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. GNM ആയിരുന്നു. 12 year എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനിപ്പം A2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി A2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം B1ന്റെ എക്സാം ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാം എന്നാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് B1ന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇല്ലില്ല, പ്രോസസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കിപ്പം യുഹാനോ ഡെമിയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 300 ചാൻസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 300 പേർക്ക്. അപ്പൊ ആരാണോ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കത് ഫില്ലാക്കാൻ പറ്റും. 300 വേക്കൻസി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം B1ന്റെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. ഒരിക്കലും B1 പാസ്സാകില്ല. അതൊരു ശക്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു OET എഴുതുന്നതിനോ ഒരു IIT എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈസിയാണ് ഒരു B1 പാസ്സാകുന്നത്. ഞാനിപ്പം A2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. B1 ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേനും B1 എഴുതണം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അല്ല, എന്റെ ജിസ് കണ്ടില്ലേ, B2 കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഫ്രം മാൾട്ട. വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജിസ് മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് B2 എഴുതിയെടുത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ജിസ് പറയട്ടെ, ജിസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് B1 അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ജിസ്, can you share about the experience from Malta? B1നെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ? ജിസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് B1 ചെയ്യാൻ പറ്റും, യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. B1 ഒരു വലിയ ടഫ് കോഴ്സ് ഒന്നും അല്ല. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് സെന്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോഴിക്കോട് മാത്രമേ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ പ്രോസസ്. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി, പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? അത് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. ഏത് ലിങ്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടണം. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്. അതുപോലെ CV നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അത് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസുമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. അക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സർവീസ് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് ഇതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഏരിയ സാർ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ക്വിറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഹാൻസ് ഡെമിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ കോഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കോഴ്സ്. പിന്നെ ഒരു നല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത്രയും പേർക്ക് 43 പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും
B1 പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ A2 പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ B1 എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ഗോ ടു ജർമ്മനി. നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അക്കാഡമിയിൽ B2 പഠിക്കുക. ആ B2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 4 പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിയറിംഗ്, ലിസണിങ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ 4 മോഡ്യൂളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ 4 മോഡ്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആ ടൈമിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ 5 months ഡിലേ ആണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർക്കിൽ. അത് ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രയും ഡിലേ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 months മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 3 to 5 months ആയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ B2 ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ B1 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ B2 നിങ്ങൾ 4 മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മോഡ്യൂൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡ്യൂളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 2 മോഡ്യൂള് ജർമ്മനി പോയി എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ അവിടെ പോയി 4 മോഡ്യൂൾ എഴുതണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. 2 മോഡ്യൂളെ കിട്ടിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മോഡ്യൂളെ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ ബാക്കി 3 മോഡ്യൂള് ജർമ്മനി പോയി ഗോയത്തെ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഗോയത്തേക്കാർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ OSTക്കും VNI പോയി എഴുതാനുള്ള സൗകര്യവും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എഴുതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി എഴുതി എനിക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഇവിടെ കിട്ടാത്ത നമുക്ക് അവിടെ പോയി B2 ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഒരു 4th year ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണ് ഫ്രഷേഴ്സിന് ഈ അവസരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കും. ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിലേ ആവുമ്പോൾ ഒരിക്കലുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ സമയത്ത്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 4th year സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഫൈനൽ ഇയർ. അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റിന് ഇതുകൂടെ പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 4th year സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജർമ്മൻ പഠിത്തം തുടങ്ങണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് 300 പേരുടെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിമീർ സാർ പറഞ്ഞത് 300 വേക്കൻസി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആരാണോ ആദ്യം 300 പേർക്ക് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി 300 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. 300 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഈ 300 അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്ലഡ് സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു ഫ്ലഡും ഒരു ട്രെയിൻ കാരണം പല ആൾക്കാർക്ക് ഓൺലൈനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോരു ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് 300 പേർക്ക്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് 300 കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 300 സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് B1 നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. 4600 hours ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലഭിച്ച് അക്കാഡമിയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കൂ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അവിടെ ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ്
അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡേജ് ഹോം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ഓൾഡേജ് ഹോമോ അല്ല, ഇസ്രായേലിൽ പോലെ ഒരു ഓൾഡേജ് ഹോമോ അല്ല നമ്മളുടെ ഓൾഡേജ് ഹോമോ. ഫുള്ളി ടെക്നിക്കലി വെൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണല്ല. അതുപോലെ തന്നെ 8 hours ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇസ്രായേലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 12 hours ആണ്. ഇത് 8 hours മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു സ്പീക്ക് പ്രോപ്പർ ജർമ്മൻ, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയേണ്ടത്. നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ പോകണേ ഓൾഡേജ് ഹോം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡിസിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടെത്തും. അത് നമുക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം, ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ പോകണം ഓൾഡേജ് ഹോം. ഒരു ഡൗട്ടോടി, B2 പാസ്സായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാമിലി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിന് നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്തതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് 2600 euro സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചിലപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കാണത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അക്കാഡമിയിലെ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അക്കാഡമിയിലെ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അവര് ഇവിടെ ഏരിയ സാർ അവരുടെ പേര് പറയും, അവരുടെ നമ്പർ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും. ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിക്കും. ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടോ? ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഓൺലൈൻ എക്സാം അലൗഡ് അല്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാം സെന്ററിലൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നാട്ടില് 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ അതുണ്ട്, ചാൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഏത് രാജ്യമാണ്? ഖത്തറിലോട്ട്. എനിക്ക് ഖത്തറിലെ ഗോയറ്റയുടെ സെന്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ദുബൈയിലുണ്ട്, സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട്, കുവൈറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ അറേബ്യൻ കൺട്രികളിൽ 6 സെന്ററുകളോട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തില് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഖത്തറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്നാ കാണുന്നത് സൺഡേ ക്ലാസ് കയറിയത്. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എത്ര നാളെടുക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? B1 ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ പോകാം. B2 ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ. ആദ്യം A1 എടുത്തല്ലേ കയറണ്ടേ? A1, A2, B1, B2-1, B2-2 അങ്ങനെ 5 മോഡ്യൂൾ. എത്ര മാസം എടുക്കും ഏകദേശം പഠിക്കാൻ? 4 മാസം B1, 6 മുതൽ 7 മാസം B2. ഓക്കെ സാർ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. PROയുടെ നമ്പർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് PROയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട്. അപ്പം നമുക്ക് CV അയച്ചു തന്നാൽ ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് info@european.co.uk നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ CV അയക്കുക, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ അയക്കുക. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന CV ആയിരിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ CV ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ടീം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് പോകുന്ന CV എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് CV ആണ്. ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന്. ഇന്ന് 300-ലധികം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും മഴ മൂലം പലർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, വൈഫൈ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകൾക്കുണ്ട്. നിരന്തരമായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡൗട്ട്സുകൾ തീർന്നു. PROയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ HOD ഉണ്ട്. HODയുടെ നമ്പർ ഈ ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും HOD ഇപ്പോൾ അവസാനം കൃതജ്ഞത പറയാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.
ആർക്കെങ്കിലും HOD സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഡൗട്ട്സും ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ബിനോജിൻ്റെ എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ബിനോജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ നെഫ്യൂ ആണ്. ബിനോജ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം HOD കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ HODക്ക് ഫോൺ നമ്പർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിളിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഡോ യൂറോപ്പിനിൽ എത്തിക്കണം. താങ്ക് യു. ബിനോജ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ HOD കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടൂണ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഹാർട്ടൂണ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഈ ഹാർട്ടൂണ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിക്ക് പോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഡേറ്റാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ല. പല ഏജൻസികളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരെയും കാണുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു, ചേർന്നപ്പം 3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു, 4 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാർട്ടൂണ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പകർന്നു തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ജർമ്മനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തലമുറയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം തരും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് അവർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു 150 യൂറോയോളം ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്കും ഗവൺമെന്റ് പൈസ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ കുട്ടിക്ക് എവിടെ വരെ പഠിക്കണം, എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ടാലന്റ്, അത് ഗവൺമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പന്ത് കളി അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ജർമ്മനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കും. ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവും, ഒരു പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആവും. എന്ത് ആഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ജർമ്മനിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജർമ്മൻ പഠിച്ച് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾ BSc നേഴ്സായി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് BSc നേഴ്സ് പഠിച്ചത്. ഈ ഒരു 4 മാസം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ 5 മാസം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് ജർമ്മനി. ഒരു ഹെവനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിയിലാണ് ചെന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ചതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ, ഒരുപാട് നേഴ്സുമാർ. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് അവിടെയും ഓരോ ഏജൻസികളിൽ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നാളെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോകാം. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ ജോർജ് തെമിയറിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കാം. എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക. 300 പേരോളം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും പേര് എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ടീംസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അക്കാഡമിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. നിങ്ങളെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യുക. മാക്സിമം സീറ്റ് വേറെ രാജ്യത്തോട്ട് പോകാതെ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്കും ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ 3rd വേൾഡ് കൺട്രികളിലേക്കൊക്കെ ഈ സീറ്റ്സ് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം ഇന്ത്യൻസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ. എൻ്റെ പേര് ജിഷ ജോസഫ്. ഞാനിവിടെ HOD ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കേൾക്കത്തില്ലേ? ഞാനൊരു നേഴ്സാണ്. സോ ഐ നോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും സാലറിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ വറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും.
പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് യൂറോപ്പിലോട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് C1 ലെവൽ വരെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ 9 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ CBAR റിൻസിയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന നേഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. ഇനി നിങ്ങളെങ്ങാനും അഥവാ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കപ്പിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ അറ്റൻഷൻ ക്ലാസ് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ Demir sir, Binoy sir and Hathuna sister for sharing your valuable time, and thank you so much to Elias sir for giving me an opportunity to share my thoughts. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീം എപ്പോഴും റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് 25th തൊട്ട് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് 25th അതായത് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ് പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നേഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈവനിങ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എത്രയും വേഗം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നോക്കുക. താങ്ക് യു. With the blessing of Sister Hathune, we will conclude the meeting. Now we invite Sister Hathune Dogan for the final blessing. Thank you. We will pray first here in Aramaic and then I will give in English, okay? يا مولانا الشمسية قطر بنا من وقت من بعد حتى شخصان الكريم قدمين خيارة عوالدي مسترني حفرني وأشعرت كل قدوي حامن وبنيامين وإلياس ورونو أمدبرونافي دهون كاشيري وطانون عمي. Our Lord Jesus Christ, I beg you to come to bless these all who attend in this meeting, open the way to survive, to come easier to their wishes, and bless the team who are working for them, who are guiding them, like Johannes, Binoj, and Elias, and me, my humble. I pray to you, my Lord, to bless us, to work in your humanitarian way, to be your instrument in your garden, to serve your creation. Bless us, send your right hand about all of us and your Holy Spirit to us, to be with us day and night, to walk according your will and wish, not according us, my Lord. Thanks to everything. God bless all of you. From my side, I conclude this meeting with a blessing from Holy Spirit to share about you, come abundantly about all of us, to bring peace and take all this sickness, corona from this earth, that we can live again as a human being together like before. Amen. God bless you. Dear Manigate. Amen. So, we are concluding this seminar, and the next session will be next week, and the date will be declared soon, so that the persons who could not participate in the meeting, they can join with the next session. Thank you everybody. Thank you sister. Thank you Demir. Thank you Binoy. Thank you everybody for meeting us. Thank you.